फर्नीचर, न्यू मॉडर्न रायतो मार्केट, सेलार रूबरू, ज़ारा रेस्टोरेंट, टैंकबर्न रोड, महबूब नगर। हमारे यहाँ शादी के फर्नीचर बेहतरीन क्वालिटी और खुसूसी डिस्काउंट के साथ दस्तयाब है। हर किस्म का डिजाइन तैयार किया जाता है। इसके अलावा मैरिज सेट, कबर्ड्स के अलावा सोफा मैन्युफैक्चर और रिपेयर भी किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9985923871 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। वैष्णवी कत्ल मामले पर RS प्रवीण कुमार की शदीद मजम्मत, रियासत में लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, RSP का बयान। BRS रियासती जनरल सेक्रेटरी RSP प्रवीण कुमार ने जड़चला की वैष्णवी कत्ल मामले पर रियासती हुकूमत और पुलिस निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने सवाल किया कि रियासत में पुलिस निज़ाम आखिर कहाँ है, लड़कियों और नाबालिगों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों हासिल नहीं हो रहा। RS प्रवीण कुमार ने मक़तूला वैष्णवी के घर जाकर इनके वालिदैन रामचंद्र और श्रीलता से मुलाकात करते हुए ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि खुद को पालमुरू का बेटा कहने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई ज़िले में ही लड़की महफूज नहीं रही। इन्होंने कहा कि दिन दहाड़े चाकू लेकर हमला हो रहे, मगर हुकूमत और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। RS प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके बायस अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि अवाम दोबारा चंद्रशेखर राव की हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि BRS दौरे हुकूमत में ही अवाम खुद को महफूज महसूस करते थे। इन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदान के लिए BRS की जद्दोजहद मुसलसिल जारी रहेगी और इंसाफ दिलाने तक पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। इन्होंने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। RS प्रवीण कुमार ने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय से इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे साई भागीरथ मामले में अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इन्होंने BJP कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक नाबालिग लड़की से मुतालिक गैर ज़िम्मेदाराना बयान देना इंतहाई अफसोसनाक है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सोशल मीडिया पर लड़कियों की वीडियोस वायरल करके मुतासरा ख़ानदान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। RS प्रवीण कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं, जबकि हकीकत में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए जा रहे। इस मौके पर महबूब नगर ज़िले परिषद के साबिक़ नायब सदर कोडगुल यादయ్య, BRS कायदीन P राममोहन, नागे रेड्डी, इम्तियाज़ खान, टाइगर नरसिम्हा, कराटे श्रीनु, अल्लूरी शशिकिरण और दिगर मौजूद थे। మరి ఎప్పుడు వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు? మరి మీరే వెనకేసుకొని వస్తుంటే, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలే వెనకేసుకొని వస్తుంటే, ముఖ్యమంత్రి ఆయన అనుచరుడైన మల్లు రవే ఈ నిందితుడు వాళ్ళ నాయన మీద సానుభూతి కురిపిస్తుంటే ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీ చేస్తారని ఎట్లా అనుకోవాలి? రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా ఆలోచించినా? మీరు కూడా ఒక అమ్మాయికి తండ్రే కదా, ఎప్పుడైనా ఆలోచించినా? ఒక్కసారైనా పరామర్శించినా కనీసం బాధిత కుటుంబాలను? లేదు. అందుకొరకే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, తెలంగాణ సమాజమా ఒక్కసారి నిద్ర లేవండి. ఒక్కసారి మన బిడ్డలకు బిడ్డల మీద జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలను ప్రశ్నిద్దాం రండి. జంజీ మీరందరూ కూడా ఒక్కసారి మీ గొంతెత్తాలి. లేకపోతే ఈరోజు వైష్ణవికి అయింది, రేపు మనకు కాదని గ్యారంటీ ఏమిటి? మనకు సంపూర్ణ రక్షణ ఉండాలి. మనకు పెట్రోలింగ్ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేయాలి. ముఖ్యమంత్రి కేవలం తన ఆస్తుల చుట్టే పెట్రోలింగ్ పెంచుకున్నాడు. పోలీసులంతా కూడా తన ఆస్తులను కాపాడుకోవడం కోసమే వినియోగిస్తున్నాడు. అంతే తప్ప పేద ప్రజల, మరి ముఖ్యంగా మైనర్ బాలికలు, మహిళల ధన మాన ప్రాణాల మీద అఘాయిత్యం చేసిన దుండగుడు ఈరోజు భాజపా వాడిని అరెస్ట్ చేయలేని పరిస్థితి పోలీసులు. సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, హోంమంత్రి గారే, అయ్యా మంత్రి గారు, కేంద్ర మంత్రి గారు, దయచేసి ఈ దుండగుణ్ణి మాకు సరెండర్ చేయండి అని అడుక్కునే పరిస్థితి. ఇంకా ఎక్కడుందండి శాంతి భద్రతలు? ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు ఏ పాలమూరు బిడ్డని ప్రతిసారి చెప్పుకుంటారో ఆ పాలమూరులో నడిబొడ్డున ఉన్న జడ్చర్లలోనే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్లకు కూడా రక్షణ లేదు, అమ్మాయిలకు రక్షణ లేదు. ఇంకా ఏముందండి? కత్తులు పట్టుకొని డైరెక్ట్గా రోడ్ల మీద తిరిగి హత్యలు చేస్తూ ఉన్నారు పట్టపగలే. ఇది ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిస్థితి. అందుకొరకే తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు వస్తారా, ఎప్పుడెప్పుడు మా ధన మాన ప్రాణాలకు రక్షణ వస్తుందా అని మా అమ్మలు అక్కలందరూ కూడా 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అందుకొరకే మేము ఈ కుటుంబాలకు న్యాయం జరిగేదాకా పోరాడుతూనే ఉంటాం. ఆ నిందితులకు శిక్ష పడేదాకా మేము తప్పకుండా పోరాడుతూనే ఉంటాం. అంతవరకు నిద్రపోయే పరిస్థితి లేదు. చివరిగా ఒక మాట, ఇలా కేంద్ర జడ్చర్ల పట్టణంలో గత 3 రోజుల క్రితం అత్యంత క్రూరమైన రీతిలో పట్టపగలే
ఒక ఉన్మాది చేతిలో ఘోరంగా హత్యకు గురైన బండి వైష్ణవి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఒక రూపాంతర కార్యక్రమం చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను వైస్ చైర్పర్సన్ యాదయ్య గారు, కౌన్సిలర్ గారు, మిగతా సీనియర్ నాయకులందరం కూడా బీఆర్ఎస్ నాయకులందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం, సీనియర్ నాయకులందరూ రావడం జరిగింది. నిజానికి చాలా బాధగా ఉంది. ఒక మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం, పలుమార్లు అత్యాచారం చేసిన ఒక కేంద్ర మంత్రి కొడుకు ఈ అత్యాచారం చేసిన సంఘటన నుంచి కోలుకోకముందే మరొక ఘోరం జడ్చర్ల పట్టణంలో 3 రోజుల క్రితం జరిగింది. పట్టపగలే ఎంఎస్సి కంప్యూటర్స్ చేసి పిహెచ్డి చేయాలనుకొని, ఒక గొప్ప కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ కావాలనుకొని, ఒక కాంట్రాక్ట్ లేబర్ కుటుంబంలో పుట్టిన ఒక అమ్మాయి ఒక పాఠశాలలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉద్యోగం అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి బస్సు దిగి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే సాయంత్రం 4 గంటలకు ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్మాది వచ్చి కత్తితో గొంతు కోసి చంపడం జరిగింది. అలా నేను గౌరవ రాష్ట్ర హోంమంత్రి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నా, అయ్యా మహిళలకు మీ పాలనలో రక్షణ ఉందా? ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా. ఇది మీరు బీజేపీలో మాకు తెలంగాణకు అబ్కీ బార్ తెలంగాణ అంటే అబ్కీ బార్ మోడీ సర్కార్ కాదు, అబ్కీ బార్ అత్యాచార సర్కార్ అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు. మీరు నెక్స్ట్ టార్గెట్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణలో మీరు చేయబోయే కార్యక్రమాలు ఇవి. మైనర్ బార్ల మీద అఘాయిత్యం చేయడం, బావా మరదలు అనడం, ఇంకా ఇష్టం వచ్చినట్లు లూజ్గా మాట్లాడడం, ఇంత ఘోరమైన సంస్కృతిని మా మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు అర్జెంటుగా రాజకీయాలు బంద్ చేసి తెలంగాణ చెల్లిపోండి. బీజేపీ నాయకులారా, మీకు ఏ మాత్రం ఇక్కడ ఉండే అర్హత లేదు. బండి సంజయ్ గారు, మీరు వెంటనే నైతిక బాధ్యత తీసుకొని రాజీనామా చేయాల్సిందే. అంతవరకు తెలంగాణ సమాజం ఊకోదు. తెలంగాణ సమాజం నుండి ఏ మహిళ కూడా, ఏ అమ్మాయి కూడా మీ వీడియోలు చూడదు, మీ మాటలు వినదు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆంజనేయ స్వామి సాక్షిగా చెప్తున్నా, మీ సభలకు ఏ మహిళలు కూడా రారు. మరి పోవాలనుకున్న మహిళలు 1-2 సార్లు ఆలోచించుకొని పోండి, ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. జై తెలంగాణ, జై. ఎన్నుకున్నది రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన ప్రతి స్క్రిప్ట్ కూడా మీరందరూ కలిసి చదువుతూ ఉన్నారు. ఒకవైపు బీజేపీ వాళ్ళు చదువుతున్నారు, ఇంకోవైపు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు చదువుతూ ఉన్నారు. మీకు ఒక్క నిమిషం కూడా తెలంగాణలో ఉండే అర్హత లేదు ఎవరికి కూడా. మీ అందరికి కూడా ఎవరైతే ఈ దుర్మార్గుడికి సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారో, ఈ ఉన్మాదులకు సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారో, ఈ బలాత్కారం చేసే వ్యక్తులకు సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారో, మీకెవ్వరికి కూడా తెలంగాణలో ఉండే అర్హత లేదు. ఇలా బండి సంజయ్ గారి బీజేపీ ఐటీ సెల్లు ఈ ఘోరంగా అమ్మాయి వీడియోలను, అమ్మాయి ఫోటోలను పెద్ద ఎత్తున సర్క్యులేట్ చేసి తప్పంతా అమ్మాయిదే అని చెప్పి సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉన్నది. వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలతోనే తప్పంతా అమ్మాయిలదే, అబ్బాయిలంతా మంచోళ్ళు అని చెప్పించాలని మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? మీకు తండ్రులు ఉన్నారు కదా, మీరు అన్నలై ఉంటారు ఒక అమ్మాయికో ఎవరికో. మరి ఒక్కసారి ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నారా మీరు? మీకు నరాన కూడా మహిళలంటే విద్వేషం ఉన్నది, మహిళలంటే వ్యతిరేకత. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।